The Simon Commission is why it came to India. That was Government of India Act 1919, 1919. Okay. Based on this one, I mean, constitutional reforms. To bring the constitutional reforms, they bought Simon Commission after 10 years. Okay, 10 years. John Simon was the head of the committee. And Simon, it was interlinked to the Nehru report. See, image nodebodu. The image, women's also participated. Now we can see the Simon Commission. Important thing, which was Simon Commission, came into India 1927. Eva question who is the chairman? First thing, this is the preliminary purpose. Okay, prelims purpose anta bandaga Simon Commission chairman yaru? Avara hesare ide Sir John Simon. Last class Modern India end agbekadre I have collected all the commissions or the committees which was formed in the, for example, Agriculture Reforms Committee some idave, Finance Sector ge some committee ide, Urban Development ge some committee ide, Law and Orders ge some committee ide, ella committees ide, more than 20-25 committees ide. I have made the list. Okay, last class alla adu ondina adu pooರ್ತಿ committees ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಮಸಾಕರೆ ಅಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಟುಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. Second thing, the commission, why it came? What is the purpose? To study the constitutional reforms. Constitutional reform, which has been takes place where either on the constitutional reforms anna elli discuss madidru, yavag bandidru andre the Government of India Act 1990 provided for the appointment of the commission to study the progress of the government scheme and suggest the new steps after 10 years. Artha aita? ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1885 ಟು ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಆಗಿರಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಆಗಿರಲಿ, UPSC ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವೈ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್? ಏನು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ರೋಲು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್? ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ constitutional reforms. And third thing, which act provided for this basement of this appointment? Yav act? 1919. Okay, Government of India Act 1919. Okay, this act give the provided for the appointment of the commission. Okay, next one, this is very important. The British administration failed to include even a single Indian into the commission. Obbre Indians iralla. This was already asked in UPSC 2 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ UPSC ಆರ್ KPSC ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ UPSC ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಸಲ ರೋಹಿತ್ವಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮೂರನೇ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೋಹಿತ್ವಾರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ 1927 ಇಷ್ಟೇ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್? Okay, Sir John Simon. First thing, when it came to India, and how many members? This is Group C very important. Group C very important. How many members are there in Simon Commission? Example ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 6 7 8 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 7 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Sir John Simon. And British India in 1928 to study the constitutional reforms. Britain's largest and most important profession. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್? 1990 ಆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈವನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 7 members, ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು.
Now, next one. Further, ಇದನ್ನ elaborate ಮಾಡಿದೀನಿ. Elaborate in the sense ಅಂದ್ರೆ, when you are going to write the mains exam, like these questions may be possible. Why was Simon Commission sent to India? Why was Simon Commission sent to India? Same points. So, ಅದು prelims ಗೆ ನಿಮಗೆ simple ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. Now it was for mains elaboration ಆಗಿರುತ್ತೆ. See, to expand the participation of Indians, actually, why it came to India? Expand ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ್ರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ರು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋಗನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೌ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ to expand the participation of Indians in government affairs. Okay, that was brought in Government of India Act 1919. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? they bought this one, they came here, sent ಅಂತ. The act included system of diarchy. ಯಾವ ಆಕ್ಟ್? ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Actually, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ದೇ ಅಪೋಸ್ಡ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಡಯಾರ್ಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡಯಾರ್ಕಿ ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1919 ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಎನ್ವಿಸೇಜ್ಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು, ವೈ ವಾಸ್ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೈಕಾಟೆಡ್? ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಲೈಡು ಮೈನ್ಸು, ಇವಾಗಿನ ಸ್ಲೈಡು ಮೈನ್ಸು. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 12.5 marks ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ 5 marks ಇದಕ್ಕೆ, 5 marks ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 2.5 marks ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ infuriated and felt insulted. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ, did not even a single member has been included in the Simon Commission. This is what they boycotted. This is very important. And ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ UPSC they asked. Next one, the Simon Commission was strongly opposed by Congress and other national leaders, common people. ಯಾರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈಕಾಟ್ ಆಯ್ತು. Why they was boycotted ಅಂದ್ರೆ, this is the reason. And overall boycotted ಯಾರ್ಯಾರು? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ INC, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡೋಣ. ಮೆನಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋನ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1927 ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ INC ಸೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮದ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಬೈಕಾಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಯಾವ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ವಿಚ್ INC ಸೆಷನ್ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬೈಕಾಟೆಡ್. ಹೂ ಈಸ್ ದ INC ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್? ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರ ಅವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡೋದು 1927 ಮದ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಇದೆಯಾ? ಅನ್ಸಾರಿ, MH ಅನ್ಸಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅನ್ಸಾರಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೈಕಾಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೂ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬೈಕಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್? ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, Muhammad Ali Jinnah. Even though Muhammad Ali Jinnah was opposite to INC, he was against the Simon Commission. He accept ಮಾಡಲಿಲ್ಲ Simon Commission. ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೋ ಟು ದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಆಫ್ಟರ್ 1925 ಇಂದ. ಓಕೆ, 27ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಟು 1906 ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? INC ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ, ದೇ ಬೈಕಾಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ MCQs ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ವೈ ಐ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, this question based on the single member ಅದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now the possibility is very less. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ವೈ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್. ಇನ್ ವಿಚ್ INC ಸೆಷನ್ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬೈಕಾಟೆಡ್?
Okay, 1927 INC session Madras. Okay, who is the president? ಯಾರಾಗಿದ್ರು? ಅನ್ಸಾರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ?